जी अस्सलाम वालेकुम जी। कहानी का नाम है बरल। उसने अंबरां कोल धुप कोई ना आई ते भोए कोल छां। उंज आया दें चढ़िया खड़ा ते वो भी चिट्टा खंबूर। दें जिन्नू जेड़ा जिमें वेखे उन्नू उंज दा ही दिसदा है। जेड़ी अख कोल दिल काला उन्नू काला ते जिंदा दिल चानण उन्नू रब रंगा सोहना। पर उन्नू हर शै गसमैली क्यों दिसदी पई आई। पर उन्नू हर शै गसमैली क्यों दिसदी पई आई। उंदा दिल गसमैला तां कोई ना। अंदर चानण आसू ते हनेरे दी किदाई गाह भी कोई ना। छां जरूर आई ते वो भी जेड़ी सियाल विच निग ते हाड़ च ठड्डी। सियाल च निग्गी ते हाड़ च ठड्डी। छां नूं अपना आप दस्सण वास्ते धुप की लोड़ तां रहिंदी है ते धुप वो दूजियां दियां औकड़ां दुखां ते पीड़ां कोलों ले लैंदा है। वो किसे नूं औख विच वेंदा ते उन्नू लगदा जिवें अगला नहीं वो आप औखा होया खड़ा है। मुड़ बलदी सड़दी धुप उंदे लूआं राहीं उंदे विच वड़न लग पाउणा ते छां उंदे विचों निकल के औ खल्ले टुर पाउणा। जदों उस औख वाले सुख दे वेड़े वड़ जाना छां मुड़ अपने घर ते धुप भो दा चिटका ते छां मुड़ अपने घर ते धुप भो दा चिटका बन खलोना। बंदियां दे दुखां दी पीड़ दी सूल तां हाई। बंदियां दे दुखां दी पीड़ दी हाँ बंदियां दे दुखां दी पीड़ भी सूल तां हाई होंदे आस्ते। मुड़ भी कदी कदाई उन्नू ये गवेड़ आउंदा रहिंदा हा जो किसे दे मूँह नूं किसे दी पार दा किसे लोभ या किसे लग तों बंदे बंदियां दा दारू बन जांदे ने। पर रब दी मखलूक तां होर भी है ते है भी बंदे आस्ते। बंदा उंदे आस्ते क्यों नहीं। खरे इसे पारों ही उन्नू कां दी बनेरे ते कां कां पुराणे दे आवन दा सुनिया नहीं भुखे ढिड दी बू बू जापदी आई। उस टुक्कर दे भोरे करके छत दियां पौड़ियां चढ़न लग पाउणा। सड़क दियां पौड़ियां अपना उस टुक्कर दे भोरे करके छत दियां पौड़ियां चढ़न लग पाउणा ते कां थोड़ा जिहा उड़ के कां कां चा करनी ते मुड़ कावां दे नाल चिड़ियां लालियां कोई कलील घूगी ते हिक अद्धी बुलबुल भी उंदी छत ते आ बन। उस भोरे सट्टने ते सारियां आपो अपना चुगन लग पाउणा ते ओह सोचण जे इन्हां पखुआं दी थां ते बंदे हुंदे ते की हुंदा। मुड़ उंदी नज़र उस लाली ते जा पाउणी जिंदी हिक लत्त कोई ना आई। ਉਹ ਦੋਆਂ ਪੱਖੋਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਾਸੇ ਉਸ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਭੋਰੇ ਲਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਲੇ ਸੱਟਣੇ ਜੋ ਦੂਏ ਪੱਖੂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਰਵਾਂ। ਲਾਲੀ ਭੋਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਛਾਂ ਹੀ ਛਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਿੱਗੀ ਤੇ ਠੱਡੀ। ठेदियां कुत्तियां ते बिल्लियां आस्ते भी उंदे बूहे दें राती खुले रहिंदे क्यों जे उंदे बूहे कोल कुंडा कोई ना। मुड़ थोड़ा ते लोड़ां नूं इंज दे बूहे रब देवे उंदे अंदर दी छां उन्नू तां की उंदे परछावें नूं भी उंदे तों
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਾਈ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਗੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉਸ ਵਾਣਾਂਗ ਜਿੰਦੇ ਟਾਣ ਦੋਆਂ ਵਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਣ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਹੇਠ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੁਰਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਭੋਏ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਜੋ ਭੋਏ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆਈ, ਹਯਾਤੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਟੁਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਟੁਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਈਓਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਖੁੰਬ, ਕੋਈ ਪੁੰਗਰਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਢਿੱਡ ਦਾ ਧੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੜੇ ਜਾਂ ਵਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਪੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਗਦਾ ਆਇਆ। ਜੋ ਕਿਦਾਈ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਨੂੰਹ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦੀ ਤਾਂਘ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ। ਜੇ ਕਿਦਾਈ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿਸਣਾ ਤੇ ਉਸ ਕੱਢੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਭੋਏ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਣਾ, ਆ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਸਾਂਭ। ਮੁੜ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕੀੜਾ ਤੇ ਭੋਏ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਭਲਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਵੇ, ਸ਼ਾਲਾ ਮਰੇ ਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਮੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਭੋਏ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚਾਹੀਆਂ ਤੇ ਫਜਰਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੂਰਜ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉਹ ਅੰਨਾ ਵੀ ਇੰਜ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੇ ਤੇ ਉਹ ਦਿਸੇ। ਜੇ ਕਿਦਾਈ ਹੋਰ ਦਿਓ ਵੇਖੇ ਤੇ ਨਾ ਧੁੱਪ ਤੇ ਨਾ ਛਾਂ, ਬਸ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਲ ਦੁਆਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਖੜੀ ਗਿਆ। ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖੜੀ ਗਿਆ। ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧੁੱਪਾਂ ਛਾਵਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਰੱਜਿਆ ਨਹੀਂ। ਰੱਜੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ, ਭੁੱਖ ਰੱਜਦੀ ਏ, ਬਰਲ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਉਹ ਕੀੜਾ ਪੈਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਛੁਏਰ ਜਿੰਦੇ ਪੈਰ ਹੇਠ ਕੀੜਾ ਆਇਆ ਹਾ ਅੱਲੋਂ ਕਾਵੜ ਨਾਲ ਵੇਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਵੜ ਲੈ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗਲੀ, ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਤੇ ਬਰਲ ਜਿਹੜਾ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਛਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਕੋਲ ਕੁੰਡਾ ਹਾ। ਥੋੜਾਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲੱਗਿਆ 100 ਝਾਕੇ 100 ਗਵੇੜ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਬੂਬੂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਵਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆਈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਵਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹਾਈ। ਪਾਲੂ 2-4 ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕ ਧੁੱਕ ਕੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਪੋਤਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਆਰ ਨਾਲ ਛੱਤ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹਾ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਪੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਾ ਪਵੇ। ਮੁੜ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੂਏ ਪਾਸੇ। ਪਖੂਆਂ ਹੋਰ ਛੱਤਾਂ ਮੱਲ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਇੱਕ ਲੱਤ ਵਾਲੀ ਲਾਲੀ ਰੋਜ਼ ਬਨੇਰੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਉਹਦੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਅੱਖੀਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਆਖਣਾ, ਹਾ ਕੀ ਤੇ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 1-2 ਕਿੱਲੇ ਹਟਵਾਂ ਨਾਰੇ ਨਾਰ ਸੂਰਜ ਨੂੰ
ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਗੁੰਨਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਗੁੱਝਦਾ ਗਿਆ, ਸੂਰਜ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਪਰਛਾਵਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਵੇਖੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕੜਮਾ ਆਪਣੇ ਆਂਗ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਚੋਖਾ ਉਹ ਛੁਏ ਰਾਂਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਵੜ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਝਟਕੂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਾ ਜਾਂਦਾ ਗਵੇੜ ਆਇਆ, ਇਹ ਕੜਮਾ ਸੂਰਜ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਰਛਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖੀ ਕੋਲ ਪੋਣਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਸਾਵਾਂ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਕੀੜਾ ਤਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਆਇਆ, ਕੋਲੋਂ ਲੱਗਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰਦਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪਰ ਗੌਲਿਆ ਕੋਈ ਨਾ। ਗੌਲਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ? ਗੌਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾ। ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੰਗਰੂ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਏ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਪਿਛਾਂ ਹਟਣ ਤੇ ਉਸ ਭੈਂ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਕੀੜਾ ਨਾਰ ਦੇ ਕੱਢੇ, ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਮਕੇ ਖੜੇ ਘਾਹ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੱਢੇ ਹਲੇ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨੂੰਹ ਦਾ ਬੇੜਾ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਉਸ ਮੁੜ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹਾ, ਉਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀੜਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੋੜ। ਉਹ ਕਾਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੜੂਈ ਹਾ, ਜੇ ਥੇ ਅੱਲੂ ਕਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਨੂੰਹ ਦਾ ਬੇੜਾ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਉਹ ਥੇ ਅੱਲੇ ਭੱਜ ਵੱਗਾ, ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ, ਜਿੰਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਗੁੰਨਿਆ ਸੂਰਜ ਤੇ ਉਹ ਮੰਗਰੂ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਟੁੱਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾ। ਉਹ ਪਾਲਾ ਕੀੜਾ ਹੁਣ ਕੱਢੇ ਤੇ ਹਾ, ਉਸ ਵੇਖਿਆ ਢੁੱਪ ਕੋਲ ਅੰਬਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਛਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ।